कोईपण वाहक होय, वाहकमांथी जे विद्युतनुं वहन थाय छे, विद्युतनुं वहन कई रीतना वाहकमांथी थतुं होय एना माटेनो हतो एक ओहमनो नियम। जे ओहमनो नियम आपणे जोयो कि V चले छे I, वाहकमांथी पसार थतो विद्युत प्रवाह वाहकना बे छेड़ा वच्चे लागू पाडेल विद्युत स्थितिमानना तफावतना समप्रमाणमां होय छे। तफावत वधारो प्रवाह वधे एटले वोल्टेज वधारो प्रवाह वधे, वोल्टेज घटे प्रवाह घटे। अने पछी आ बेनो गुणोत्तर एने आपणे कंईक आवुं नाम आप्युं अवरोध R बराबर V ना छेदमां I। आ सप्रमाणता माटेनो एक अचळांक मळतो तो V बराबर IR। એ અચળાંક છે એને આપણે શું નામ આપ્યું? વાહકનો અવરોધ, દ્રવ્યનો અવરોધ, તારનો અવરોધ। અવરોધનું સૂત્ર બેનું અવરોધ કેના ઉપર આધાર રાખે છે એની આપણે ગણતરી કરી। મેં તમને કીધું કે આ જે પ્રશ્ન છે એ તમને 3 કે 4 માર્કની અંદર પૂછાય છે કે ઓહમનો નિયમ લખો અને તેના પરથી પરિમાણ સાથે અવરોધમાં થતો ફેરફાર સમજાવો। તો પરિમાણ સાથે અવરોધનો થતો ફેરફાર આપણે જોયો कि लंबाई में वधारो थाय तो अवरोध वधे, अवरोध लंबाईना समप्रमाणमां छे, अवरोध क्षेत्रफळना व्यस्त प्रमाणमां छे। एना उपरथी अवरोधनुं आपणे सूत्र लई आव्या ρL/1। लंबाई साथे क्षेत्रफळ एटले परिमाण, परिमाण साथे अवरोधमां कई रीतना फेरफार थाय सूत्र उपरथी खबर पड़ी जाय। लंबाई बदलो बदलाईश, क्षेत्रफळ बदलो बदलाईश, क्षेत्रफळ वधारो तो घटे, लंबाई वधारो तो वधे। रो एटले वरी पाछो बीजो सप्रमाणता अचळांक एने आपणे एवुं नाम आप्युं तो अवरोधकता। जे द्रव्य उपर आधार राखे छे। जुदा जुदा द्रव्य माटे अवरोधकता जुदी जुदी होय पण एक ज द्रव्य माटे अवरोधकता एक सरखी होय। एटले कि दाखला तरीके एक 15 सेंटीमीटर लंबाईनो लोखंडनो तार छे, एक 50 सेंटीमीटर लंबाईनो लोखंडनो तार छे। बेनी लंबाई जुदी जुदी एटले बेनो अवरोध जुदो जुदो थाय पण बेनी अवरोधकता एक सरखी थाय कारण के बे लोखंडना ज छे, एक ज द्रव्यना बनेला। एटले द्रव्य बदलाय तो ज अवरोधकता बदलाय। अवरोधकता छे एने परिमाण साथे संबंध नथी, परिमाणथी स्वतंत्र छे, पण अवरोध छे परिमाण उपर आधार राखे। अहींया सुधी आपणे सूत्र मेळव्या। हवे आपणे आगळ हजी एनी अंदर एनुं एक सदिश स्वरूप ए जोवानुं आपणे ओहमना नियमनुं सदिश स्वरूप। हवे तमे कीधुं कि ओहमनो नियम तो वोल्टेज लागू पाडो एटले बेटरी साथे जोडाण करो तारने सळियाने एटले एमांथी प्रवाह पसार थाय। ओहमनो नियम आव्यो, वोल्टेज वधारो प्रवाह वधे। हवे ज्यारे कोई पण वाहक छे, दाखला तरीके आ सळियो छे, आ सळियाने तमे वोल्टेज लागू पाड्या एटले बेटरी साथे आम जोडाण करी नाखो। आ वोल्टेज लागू पाड्या कहेवाय। बेटरीना जेटला वोल्टेज होय એટલા वोल्टेज सळियाने मळे। एना कारणे सळियामांथी विद्युतनुं वहन थाय प्लस थी माइनस तरफ। विद्युत प्रवाहनुं वहन छे कारण के आ बाजू धन आ बाजू ऋण एटले विद्युत क्षेत्र छे प्लस थी माइनस तरफ आम हशे। आ विद्युत क्षेत्रने कारणे एमांथी विद्युतनुं वहन थाय पण आ विद्युत क्षेत्र छे आ वोल्टेजने कारणे मळ्युं छे। आ सळियानी अंदर मैं विद्युत क्षेत्र दर्शाव्युं नहीं, विद्युत क्षेत्र ज इलेक्ट्रॉनने बळ लगाड्युं અને प्रवाह मळ्यो छे। पण ए विद्युत क्षेत्र क्यांथी आव्युं? तो विद्युत क्षेत्र आ बेटरीना वोल्टेजमांथी मळ्युं छे। बराबर। समजी लो कि L लंबाईनो सळियो छे, आपणे L लंबाईनो सळियो विचार्यो, बराबर। अने एनी अंदर वोल्टेजने कारणे समान विद्युत क्षेत्र छे। ई आखा सळियामां विद्युत क्षेत्र तो लागू पाड्युं ज छे। विद्युत क्षेत्रनुं मूल्य કેટલું છે? E बराबर। तो तमे समांतर प्लेट केपेसिटरनी अंदर सूत्र मेळवी लीधुं कि V बराबर E इंटू L थाय। कीधुं ने आ बे छेड़ा वच्चे विद्युत स्थितिमाननो तफावत आ V ई केटलो होय? E इंटू L जेटलो। आमां लागू पाडेल विद्युत क्षेत्र ने लंबाईनो गुणोत्तर आवुं सूत्र तमे जोई गया dV/dL बराबर E। आ एनुं स्वरूप ज छे जो बीजा चेप्टरनी अंदर आवुं सूत्र तमे जोई गया। आ एनुं स्वरूप आ विकलन स्वरूप हतुं, आ विकलन स्वरूप नहीं। समान विद्युत क्षेत्र होय ने त्यारे आवुं आवे, बदलातुं होय त्यारे आवुं आवे। तो आपे सळिया माटे तमे विद्युत वोल्टेज अने विद्युत क्षेत्र वच्चे आवो संबंध थाय तो आपणे आवुं लखीए कि जो अत्यार सुधी सूत्र मेळव्या ए पहेला हुं लखी नाखुं कि V बराबर IR ओहमनो नियम, बराबर।
પછી આપણે અવરોધનું સૂત્ર મળ્યું I બરાબર R બરાબર રો L અપોન A. અને સમીકરણ તો આપણે બીજા નામ આપ્યા હો, 1 2 3 આ અત્યારે આપ્યા છે એ નથી. આનું તો પહેલું સમીકરણ, પછી આ બધાના તો બીજા ત્રીજા નામ હતા, બરાબર. પછી હું આનું જે મટીરિયલ છે ને એના ફોટા પાડીને તમને પાછું PDF મોકલી દઈશ, કારણ કે ત્રીજા ચેપ્ટરનું આપણી પાસે મટીરિયલ 11મા ચેપ્ટરની જેમ છે જ, બરાબર. એટલે પછી એમાંથી તમારે વાંચવાનું. હાલો, આ બે મુખ્ય આપણે સૂત્ર મેળવા. હવે જો વાહકમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર, હું એક આ સળિયો દર્શાવું, એક સળિયો છે, સળિયામાં આવી રીતના બેટરીનું જોડાણ કર્યું છે, જેને કારણે એમાંથી વિદ્યુતનું વહન થાય છે આ દિશામાં. આ પ્લસ, આ માઇનસ છેડો, આ બેટરીનો ધન ધ્રુવ કહેવાય, ઋણ ધ્રુવ કહેવાય. આ બાજુ પ્લસ છે એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ બાજુ લાગુ પડે. સળિયાની લંબાઈ છે L. L લંબાઈના સળિયામાં સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર E હોય તો એના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ V આવું લખી શકાય, V બરાબર E ઇન્ટુ L. આ વિદ્યુત ક્ષેત્રના લંબાઈનો ગુણાકાર છે ને, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત થઈ જાય એટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એની અંદર લાગુ પાડેલો, બરાબર. ચાલો, હવે આ કિંમત છે, આપણે બે કિંમત આની અંદર મૂકી દો. V બરાબર IR, હાલો તો IR ની કિંમત આમાં મૂકી દો, આમ લખીએ કે ને, IR બરાબર E ઇન્ટુ L. આ V બરાબર E ઇન્ટુ L માં V ની કિંમત મૂકી IR. હવે સમીકરણ 2 માંથી R ની કિંમત મૂકી તો આવું થઈ જાય. R બરાબર રો L અપોન A બરાબર E ઇન્ટુ L. હાલો, L L કેન્સલ, તો આવું લખી શકાય I અપોન A ટુ રો બરાબર E. રો અવરોધકતા, વિદ્યુત પ્રવાહ, ક્ષેત્રફળ એ લાગુ પાડેલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે વોલ્ટેજને કારણે જે મળ્યું છે. I અપોન રો એને વળી પાછી નવી ભૌતિક રાશિ કહેવામાં આવે છે, જેને કહેવાય J, રો ઇન્ટુ E, જ્યાં J બરાબર I ના છેદમાં A. I ના છેદમાં એને નવી ભૌતિક રાશિ કહેવામાં આવે છે. એ શું છે તો I ના છેદમાં A એટલે વિદ્યુત પ્રવાહના છેદમાં ક્ષેત્રફળ, એટલે તમારે વ્યાખ્યા આવ્યા થાય, ક્ષેત્રફળ એકમ કરી નાખો, એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ. આ શું છે? એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી પસાર થતા પ્રવાહને પ્રવાહ ઘનતા કહેવાય. જેને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રવાહ ઘનતા. એટલે વિદ્યુત પ્રવાહની ઘનતા, જેવી રીતના આપણે કદ ઘનતા હોય, રેખીય ઘનતા હોય, પૃષ્ઠ ઘનતા હોય, એવી રીતના વિદ્યુત પ્રવાહની પૃષ્ઠ ઘનતા જ કહેવાય. એકમ ક્ષેત્રફળમાં વિદ્યુત પ્રવાહ, એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી કેટલો પ્રવાહ પસાર થાય? આખા તાર છે, આ તારમાંથી 5 એમ્પિયર પ્રવાહ પસાર થાય, એ તો આખા તારમાંથી પસાર થાય આટલા ક્ષેત્રફળમાંથી. તો આનું એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી કેટલો પ્રવાહ પસાર થાય? તો આનું ક્ષેત્રફળ હોય કંઈક 2 ઘન ચોરસ મીટર હોય, 3 ચોરસ મીટર હોય, બરાબર. તો આ પ્રવાહને તમે ક્ષેત્રફળ વડે ભાંગી નાખો એટલે ખબર પડે કે એકમ ક્ષેત્રફળ હોય ને તારનું, તો આટલો પ્રવાહ પસાર થાય. એ એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી જે પ્રવાહ પસાર થાય એને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રવાહ ઘનતા. જેને શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? પ્રવાહ ઘનતા, વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા. વિદ્યુત પ્રવાહની ઘનતા એટલે વળી પાછું મેં કિંમત લખી I અપોન A બરાબર શું લખ્યું? J રો ઇન્ટુ E. હવે આને આ બાજુ જવા દે તો હજી આવું લખીએ કાંઈ, J બરાબર E ના છેદમાં રો. જો આ રો છે ને અવરોધકતા, એને બરાબર ની આ બાજુ છેદમાં આવી ગયો. આ E ના છેદમાં રો એને લખાય J બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ E, જ્યાં 1 ના છેદમાં રો બરાબર સિગ્મા. આ 1 ના છેદમાં રો છે ને એના બરાબર શું છે? સિગ્મા, જેને કહેવામાં આવે છે દ્રવ્યની વાહકતા.
જેવી રીતના અવરોધકતા હે અવરોધકતાને વ્યસ્ત કરો એટલે વાહકતા. એટલે આને શું કહેવાય? વાહકતા. તો વળી પાછું સૂત્ર તમારું આવું બની ગયું, જે બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ ઈ. એટલે જો વી બરાબર આઈ આર, એ જ કહેવાય ને, વી બરાબર ઈ ઇન્ટુ એલ એટલે આઈ આર. આ સૂત્રની અંદર આપણે કિંમત મૂકી વીની, આરની, અને સાદુરૂપ આપતા ગયા તો છેલ્લે સૂત્ર આવું બની ગયું, જે બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ ઈ. હવે જે બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ ઈ છે એની અંદર ઈ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો સદિશ રાશિ છે, એનો તો દિશા હોય જ. તો આ સદિશ હોય તો આ બાજુ આ જે સદિશ રાશિ એની દિશા હોય, આ જે વિદ્યુત પ્રવાહની દિશામાં હોય. અને તમે જો આકૃતિની અંદર જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત પ્રવાહ એક દિશામાં છે, એટલે બે એક દિશામાં છે. તો જે છે એ વિદ્યુત પ્રવાહની દિશામાં હોય એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર બે એક જ દિશામાં હોય. અને સદિશ સ્વરૂપે આવી રીતના લખાય. આપણે ઘાટા અક્ષરથી લખી, હું તીર વડે લખું એટલે ખબર પડે. સદિશ જે બરાબર સિગ્મા સદિશ ઈ, અથવા આપણે સદિશને ઘાટા અક્ષર વડે દર્શાવીએ એટલે આમ કરી, જે બરાબર સિગ્મા સદિશ ઈ. આ સદિશ સ્વરૂપ છે એ આનું સ્વરૂપ છે, વી બરાબર આઈ આરનું જ આ સદિશ સ્વરૂપ. એટલે આને કહેવાય ઓહમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ. શું કહેવાય? ઓહમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ. આ ઓહમના નિયમનું અદિશ સ્વરૂપ છે. વિદ્યુત સ્થિતિમાન અદિશ રાશિ છે, દિશા ન હોય, બરાબર. એટલે આ અદિશ રાશિ છે એટલે આ અદિશ સ્વરૂપ છે. આની અંદર બધા અદિશ જ છે, વિદ્યુત પ્રવાહ અદિશ જ છે, અવરોધ તો અચળાંક છે. તો આ ઓહમના નિયમનું અદિશ સ્વરૂપ છે, એને આપણે દિશા સ્વરૂપે લઈ આવ્યા. ઓહમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ 2 માર્કની અંદર ક્યારેક પૂછાય. ઓહમના નિયમનું અદિશ સ્વરૂપ લખો અથવા ઓહમનો નિયમ લખો, તેના ઉપરથી એનું સદિશ સ્વરૂપ મેળવો. તમારે આટલી સાદુરૂપ આપવાનું આ લખ્યું. ઓહમનો નિયમ લખો અને અવરોધનું પરિમાણ સાથે થતો ફેરફાર સમજાવો તો 3 માર્કની અંદર પૂછાય, બરાબર. એવી રીતના અલગ અલગ વિભાગની અંદર તમને ઓહમનો નિયમ પૂછાય. ઓહમનો નિયમ તો હાવ એક જ, થોડાક જ એક સ્ટેપમાં પૂરો થઈ જાય. પણ એના ઉપરથી અવરોધનું પરિમાણ સાથે થતો ફેરફાર, ઓહમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ, આ બધી માહિતી છે એ પૂછાતી હોય. અને જેટલા સૂત્ર આવતા જાય યાદ રાખતા જવાના છે. ઓહમના નિયમથી આપણા સૂત્ર આવવા માંડે તો એક સૂત્ર પહેલું જ વી બરાબર આઈ આર આવે, બીજું સૂત્ર આર બરાબર રો એલ અપોન એ અવરોધનું સૂત્ર, ત્રીજું સૂત્ર વળી આગળ તો આ આવ્યું જે બરાબર આઈના છેદમાં એ પ્રવાહ ઘનતા, નવી ભૌતિક રાશિનું સૂત્ર. અને ભૌતિક રાશિ નવી આવે એટલે એનું એકમ ને પારિમાણિક સૂત્ર તો આવડી જ જવું જોઈએ. જો પ્રવાહ ઘનતા નવી ભૌતિક રાશિ આવી તો આનો એકમ પ્રવાહના છેદમાં ક્ષેત્રફળ એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર, એમ્પિયર અપોન મીટર સ્ક્વેર, બરાબર. વળી નવું સૂત્ર જે બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ ઈ, બરાબર, જેની અંદર સિગ્મા બરાબર 1/રો, રો એટલે અવરોધકતા અહીં આવી ગઈ છે એટલે એનો વ્યસ્ત કરી નાખો એટલે વાહકતા. એટલે આટલા સૂત્રો છે એ ઓહમના નિયમની અંદર આવ્યા. એટલે ઓહમનો નિયમ જે કોઈ પણ વાહકમાંથી પ્રવાહ પસાર થાય છે એ પ્રવાહ લાગુ પાડેલ વોલ્ટેજ વચ્ચેનો કેવો સંબંધ છે એ તમને દર્શાવે છે. એના ઉપરથી આપમેળે તમને એ વાહકનો અવરોધ, વાહકની અવરોધકતા, વાહકની વાહકતા, આવી બધી વસ્તુ છે એ મળતી જાય, બરાબર. હવે અમુકના તમારે પારિમાણિક સૂત્ર લેવા હોય તો પારિમાણિક સૂત્ર જો કેટલી નવી ભૌતિક રાશિ બધાના પારિમાણિક સૂત્ર લઈ. આની અંદર વોલ્ટેજ તો તમારે આગળ આવી ગયું, વિદ્યુત ક્ષેત્ર આગળ આવી ગયું, અવરોધ આવ્યો આની અંદર. અને અવરોધનું પારિમાણિક સૂત્ર લઈ, વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા જે એનું પારિમાણિક સૂત્ર, પછી અવરોધનું આવે. જો અવરોધકતાનું ક્યારેક પૂછે તો એ આવડવું જોઈએ. અવરોધનું આવડશે એના ઉપરથી મળી જાય. ચાલ જો હવે અવરોધનું પારિમાણિક સૂત્ર તમારે લેવું હોય તો અવરોધનું સૂત્ર લઈ લ્યો. આ વી બરાબર આઈ આર એટલે આર બરાબર શું થાય? વીના છેદમાં આઈ એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ, એ તો મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ, એનું પારિમાણિક સૂત્ર તો A1 આવે. વી એટલે વોલ્ટેજ, એનું પારિમાણિક સૂત્ર તો યાદ કરવો પડશે. એનો એકમ હતો જૂલ પર કુલમ. વોલ્ટેજનો એકમ શું થાય? જૂલ પર કુલમ. વોલ્ટેજનું સૂત્ર આવું થાય W બરાબર Q ઇન્ટુ વી. એટલે વી બરાબર શું થાય? W/Q. W એટલે કાર્ય, એટલે જૂલ પર કુલમ.
એટલે તમે વળી પાછું વીનું સૂત્ર લખું તો આમ લખી શકાય ડબલ્યુના છેદમાં ક્યુ, આનું પારિમાણિક સૂત્ર, તો આનું પારિમાણિક સૂત્ર જો અહીં લખી દઉં. વીનું પારિમાણિક સૂત્ર, કાર્યનું પારિમાણિક સૂત્ર m1L2T - 2 છેદમાં ક્યુ એટલે વિદ્યુતભાર, વિદ્યુતભારનું પારિમાણિક સૂત્ર ક્યુ બરાબર IT A1T1. આપણે આની અંદર સૂત્ર આવી ગયું, વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર મેળવ્યું ને આપણે I બરાબર ક્યુના છેદમાં T, તો ક્યુ બરાબર શું થાય? ક્યુ બરાબર I × T. I એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ A1, T એટલે સમય T1. હા, તો વોલ્ટેજનું પારિમાણિક સૂત્ર શું બનશે? તો વોલ્ટેજનું પારિમાણિક સૂત્ર M1 એમને એમ, ચાલો L2 એમને એમ, T - 2 T1 ને અંશમાં જ આવો તો T - 3, એને અંશમાં જ આવો તો A - 1. આ વોલ્ટેજનું પારિમાણિક સૂત્ર બન્યું. આમાં કિંમત મૂકવાની છે. R નું પારિમાણિક સૂત્ર એટલે શું થઈ જાય? V નું પારિમાણિક સૂત્ર એટલે M1 L2 T - 2 A - 1 છેદમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું A1 M1 L2 T - 3 એ ઉપર જઈશે એટલે -1 તો -2. હાલ અવરોધનું પારિમાણિક સૂત્ર આવું મળ્યું. તમારે જે તે ભૌતિક રાશિના સૂત્રો યાદ રાખો એટલે પારિમાણિક સૂત્ર એ મળી જ જાય. બરાબર? વોલ્ટેજનું સૂત્ર આપણને યાદ રાખો, પારિમાણિક સૂત્ર નહીં યાદ રાખવાનું. વોલ્ટેજ પારિમાણિક સૂત્ર તો તમને 11માં ની અંદર જ મેં કીધું કાર્ય ઉર્જા લગીને યાદ રાખવાના, બાકીના બની જ જાય. આ વોલ્ટેજનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણે બનાવ્યું, શેની જરૂર પડી? કાર્ય M1 L2 T - 2, Q એટલે IT, તો આમાં સૂત્ર આવ્યું A1T1. બરાબર? એટલે બીજા પારિમાણિક સૂત્ર યાદ નથી રાખવાના, બનાવી નાખવાના. એટલે પછી નવું શું આવ્યું છે? અવરોધકતાનું જોતું હોય તેના ઉપર મળી જાય. અવરોધકતાના સૂત્રનો કરતા બનાવો તો શું લખી શકાય? R બરાબર છે ρL/A, તો ρ બરાબર RA/L. હાલો, ρ નું પારિમાણિક સૂત્ર એટલે શું લખશું? R નું પારિમાણિક સૂત્ર આ રહ્યું M1 L2 T - 3 A - 2. પછી ક્ષેત્રફળનું પારિમાણિક સૂત્ર, ક્ષેત્રફળનું આવશે L2 છેદમાં લંબાઈનું L1. આનું પારિમાણિક સૂત્ર M1 એમને, પછી L2 2 2 4, એમાંથી એક L બાદ કરી નાખો એટલે L3 T - 3 A - 2. અવરોધકતાનું પારિમાણિક સૂત્ર આવું થાય. અને હવે ખબર પડી જવી જોઈએ, અવરોધકતાનું પારિમાણિક સૂત્ર આવું હોય તો વાહકતાનું આનું વ્યસ્ત થઈ જાય. M - 1 L - 3 T + 3 A + 2. બરાબર? હાલ એના પછી નવી ભૌતિક રાશિ છે પ્રવાહ ઘનતા, તો આવશે જ A1 L - 2. બરાબર? એટલે આવી ખાસ કરીને અવરોધનું પારિમાણિક સૂત્ર તમારે ગણતરી કરવી પડે એવી હતી.
અવરોધનું પારિમાણિક સૂત્ર તમારે ખાસ જોવાનું હતું, કઈ રીતના મેળવવું વોલ્ટેજ ઉપરથી. પહેલાં વોલ્ટેજનું મેળવવું પડે પછી મળે, બરાબર. પછી બીજી ભૌતિક રાશિ તો અવરોધકતા, તો અવરોધકતાનું અવરોધ મળે એટલે એના ઉપરથી મળી જાય. વાહકતા છે તો એનું આના કરતાં વ્યસ્ત થઈ જાય ને, અવરોધકતાનું વ્યસ્ત વાહકતા છે તો વાહકતાનું પારિમાણિક સૂત્ર શું લખીએ? કાંઈ લખી નાખે. વાહકતાનું પારિમાણિક સૂત્ર, સિગ્માનું પારિમાણિક સૂત્ર તો વ્યસ્ત m-1 L-3 T+3 અને A+2. બીજી ભૌતિક રાશિ હતી ઓલી પ્રવાહ ઘનતા. પ્રવાહ ઘનતામાં કંઈ નહીં આવે, કારણ કે I/A, આઈનું તો A1 A એટલે L2 બરાબર. આ અવરોધનું એક અઘરું હતું. એટલે નવી ભૌતિક રાશિ આવે એનું પારિમાણિક સૂત્ર મેળવતા આવડવું જ જોઈએ, કારણ કે તમને એક પ્રશ્ન વિકલ્પ 50 માર્કના વિકલ્પમાંથી એક પૂછાવાનો છે કે ભાઈ પારિમાણિક સૂત્ર આપેલ ભૌતિક રાશિનું જણાવો. હવે એમાંથી ગમે એ પૂછે એટલે નવું નવું જે સૂત્ર આવતું જાય એનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણે મેળવતું જવાનું, બરાબર. ચાલો, એના પછીની હવે થિયરી છે ઇલેક્ટ્રોનની ડ્રિફ્ટ ગતિ અથવા ડ્રિફ્ટ વેગ અને અવરોધકતાનું ઉદ્ગમ. એવું છે, ઇલેક્ટ્રોનની ડ્રિફ્ટ ગતિ અને અવરોધકતાનું ઉદ્ગમ. એટલે આ અવરોધ જે મળે છે ને, અવરોધકતા. અવરોધકતા હોય તો જ અવરોધ આવે. અવરોધકતા 0 હોય ને તો અવરોધ 0 થઈ જાય, બરાબર. એટલે ટૂંકમાં આ અવરોધકતા મળવાનું કારણ છે આ ઇલેક્ટ્રોનની કંઈક ગતિ, એટલે એવું નામ આપ્યું ઇલેક્ટ્રોનની ડ્રિફ્ટ ગતિ, અવરોધકતાનું ઉદ્ગમ. તો આની અંદર તમને અલગ અલગ વળી પાછી 2 માર્ક, 3 માર્ક ને 4 માર્કની થિયરી પૂછાય. એક તો ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગનું સૂત્ર મેળવો, 2 માર્કની અંદર પૂછાય ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ. પછી વળી પાછો 2 માર્કનો આગળ પૂછાય કે ઇલેક્ટ્રોનના ડ્રિફ્ટ વેગનું સૂત્ર લખો, તેના પરથી અવરોધકતાનું સૂત્ર મેળવો અથવા વાહકતાનું સૂત્ર મેળવો. ગમે 2 મેળવવાનું પૂછાય, બીજી 2 માર્કની. પછી 4 માર્કની થિયરી એમ પૂછાય કે ઇલેક્ટ્રોનની ડ્રિફ્ટ ગતિ સમજાવો. એટલે એની અંદર ડ્રિફ્ટ વેગનું સૂત્ર આવી જાય, એના ઉપરથી અવરોધકતાનું સૂત્ર આવી જાય, બધી માહિતી આવી જાય, બરાબર. એવી રીતના તમને પ્રશ્ન પૂછાય. આ થિયરી છે ને એ અઘરી થિયરી થોડી. જેવી રીતના આગળની આપણે ઓહમનો નિયમ ને એના ઉપરથી જે આપણી ગણતરી કરી સહેલી હતી, હાવ કંઈ હતું જ નહીં એમાં. પણ અત્યારે હવે જે આપણે થિયરી જોવો ને એ અઘરી થિયરી છે, એટલે એમાં થોડું જોઈએ. તો ઇલેક્ટ્રોનની ડ્રિફ્ટ ગતિ એટલે શું? તો પહેલાં તો કોઈ પણ વાહક છે, વાહકની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે છે એટલે પ્રવાહ રચાય છે, બરાબર. અને ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ક્યારે કરે છે? ઓલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડો એટલે, બરાબર. તો સમજી લો હું એક ઇલેક્ટ્રોનની જ ગતિ એમ દર્શાવું કે ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે એટલે પ્રવાહ રચાય, ગમે એ બાજુ ગતિ કરે, આમ ગતિ કરે કામ. હા, મેં બેટરી સાથે જોડાણ કરી પછીની સ્થિતિ જ છે એમ વિચારવાનું. એટલે આપણને જે દેખાય છે અત્યારે આકૃતિની અંદર કે ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે છે આમ સીધી ગતિ, વાસ્તવમાં એવી સીધી ગતિ નથી કરતા. કેમ? કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન તો પદાર્થની અંદર ગતિ કરે છે. પદાર્થની અંદર તો પરમાણુ હોય, આયનો હોય, ન્યુક્લિયસ હોય. એ ન્યુક્લિયસ શું કરે? પોતાની જગ્યાએ જોઈએ સ્થિર, પણ એ પોતાની જગ્યાએ દોલન કરતું હોય ન્યુક્લિયસ, પરમાણુ. એની છેલ્લી કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન અસ્તવ્યસ્ત ગમે ગતિ કરતા હોય. તો ઇલેક્ટ્રોન અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે. કેમ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે છે? આપણે ત્યારે વાત કરી છે કે ઇલેક્ટ્રોન છે ને તાપમાનને કારણે અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે છે. એટલે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન આમ જાય એટલા પાછા આવે, એટલે પ્રવાહ રચાય નહીં. ક્યારે? જ્યારે તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ ન પાડો ત્યારે. પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડો તો પ્રવાહ રચાય, બરાબર. તો હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોન છે, ઇલેક્ટ્રોનને વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડ્યું એટલે એક દિશામાં ગતિ કરવાનું. એક દિશામાં તમને દેખાડ્યું એવી ગતિ નહીં કરે સીધી. ઇલેક્ટ્રોન છે એ શું ગતિ કરશે? અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરશે. એક દિશામાં અસ્તવ્યસ્ત જ ગતિ કરતા જશે, કારણ કે ગતિ કરતા જાય ને એટલે વચમાં પરમાણુ આવી જાય, આયનો. એટલે આયનો અથડાઈને વળી પાછા બીજી બાજુ આમ જાય, વળી પાછા વચમાં તો પરમાણુ તો સતત આવ્યા કરે, સતત અથડાતા જાય. એટલે ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ અથડાતા આમ આગળ વધે. તમને જે આમ આકૃતિ દર્શાવી ઇલેક્ટ્રોન આમ જાય એટલે આમ સીધે નથી જતા. ઇલેક્ટ્રોન આ દિશામાં જાય, બરાબર. હાલો, જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડો એટલે એક દિશામાં જાય, બરાબર. પણ એક દિશામાં કેવા? અથડાતા પરમાણુ આયનો સાથે અથડાતા ઇલેક્ટ્રોન આગળ વધતા જાય ધીમે. તો એ ધીમે અથડાતા જે આગળ વધતા જાય ને, એ જે વેગ છે
એને નામ આપવામાં આવ્યું છે ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ અને એ ગતિને નામ આપવામાં આવ્યું છે ઇલેક્ટ્રોનની ડ્રિફ્ટ ગતિ. એવી આકૃતિ મેં બાજુમાં થોડીક દર્શાવી. જો બાજુની આકૃતિ છે ને એમાં એ બિંદુથી એક ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતા કરતા બી બિંદુએ પહોંચે પણ સીધો બી બિંદુએ નથી જતો. જો આ કેટલી અથડામણ મેં દેખાય. અહીંયાથી અથડાતો આમ જાય. બે અથડામણ વચ્ચે હંમેશા ઇલેક્ટ્રોન અચળ વેગથી ગતિ કરે. અહીંયા અચળ વેગથી ગતિ કરે. અહીંયા વળી પાછો પરમાણુ સાથે અથડામણ થાય. અથડાય એટલે ગમે એ બાજુ જાય પછી એટલે અથડાઈને વળી પાછો આમ ગયું. વળી અચળ વેગથી જ ગતિ કરવા મળે. પાછું અચળ વેગથી ગતિ કરીને વળી પાછો અહીંયા પરમાણુ આયન આવે ને એટલે વળી અથડાય એની સાથે. અથડાઈને ગમે એ દિશામાં જાય એટલે જ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કહેવામાં આવી. વળી અહીંયાથી અથડામણ કરીને આમ આવે. વળી પાછો અહીંયા પરમાણુ સાથે અથડાય આમ જાય. પરમાણુ સાથે અથડાય આમ આવશે. વળી પરમાણુ સાથે અથડાય આમ આવશે અને અહીંયા પહોંચ્યો. હજી આમાં આગળ વધશે તો એ થી બી સુધીની ગતિ મેં સળંગ રેખા વડે દર્શાવી. જો એ ગતિ શું દર્શાવે? વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર નથી લાગુ પાડ્યું તો ઇલેક્ટ્રોનની અસ્તવ્યસ્ત ગતિ આવી છે. અથડાતા અથડાતા અહીંયાથી બીએ પહોંચ્યો. વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડો તો થોડીક ગતિ બદલાય. જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેં લાગુ પાડ્યું કઈ દિશામાં? આ દિશામાં. વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે દિશામાં લાગુ પડે એની વિરુદ્ધ દિશામાં ઇલેક્ટ્રોનને બળ લાગશે. ઇલેક્ટ્રોનને આમ બળ લાગશે એટલે હવે એની ગતિ થોડીક બદલાય. જો એ બિંદુથી અહીંયા જાય ને તો જો એ પેલા આમ જતો હતો ને હવે થોડો ખસી ગયો આમ જવા મળે. આ ત્રુટક રેખા છે ને એ શું છે? વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં. એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરી જો આમ થોડો ખહીને ગતિ કરવા મળે. વળી અથડામણ તો થાય જ. વળી અહીંયા પરમાણુ સાથે અથડામણ. અહીંયાથી અથડાઈને વળી આમ આવ્યો. અહીંયા પહોંચ્યો જો આમ આવ્યો. વળી અથડાઈને વળી પાછો આમ વળી અથડાઈને આમ આવે. થોડી થોડી એની ગતિ જો ખસી ગઈ. જે બિંદુ એ પહેલા ગતિ કરતો હતો એનાથી થોડો થોડો ખસી નાખ બીજી બિંદુએથી ગતિ કરે એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં અથડાતા અથડાતા એ બી ડેશ બિંદુએ પહોંચી. વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં એ ક્યાં પહોંચ્યો તો બી બિંદુએ. વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં અથડામણ પછી ક્યાં પહોંચ્યો? બી ડેશ બિંદુ. એટલે આટલો ઇલેક્ટ્રોન ખસી ગયો. જો આટલો ઇલેક્ટ્રોન આમ ખસ્યું. એ ખસવાનું કારણ આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હજી આમ આમ ખસતો જાય છે. એ ખસતો જાય ને એ વેગ શોધવાનો છે આપણે અને એ વેગને કહેવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ અને આ ગતિને જ કહેવાય ડ્રિફ્ટ ગતિ. આટલો ખસતો અથડામણ કરતાં કરતાં આમ ખસતો જાય ને એ ખસવાની ગતિ એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોનનું ડ્રિફ્ટ થયું અને ડ્રિફ્ટ ગતિ જે છે એના માટેનો વેગ છે એને શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ. હાલો તો એ સૂત્ર આપણે મેળવવાનું છે. તો સામાન્ય રીતે વાહકની અંદર ઇલેક્ટ્રોન છે બધા અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે. બધા ઇલેક્ટ્રોન આવી ગતિ કરે. એક ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ દર્શાવી. બરાબર. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીની અંદર ઇલેક્ટ્રોનનો સરેરાશ વેગ 0 છે. કેમ 0 છે? કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં એક ઇલેક્ટ્રોન આમ નથી જતા એક ઇલેક્ટ્રોન આમ નથી આવતા. બરાબર. એટલે પ્રવાહ 0 છે. એટલે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન આમ જાય એટલે ઇલેક્ટ્રોન આમ આવે છે. તો ઇલેક્ટ્રોનનો એકી બાજુ વેગ તો છે જ નહીં. એકી બાજુ વેગ હોય તો પ્રવાહ મળે તમને. આમ બધા ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ કરી તો આ દિશામાં પ્રવાહ મળે. આમ ગતિ કરી તો આ દિશામાં પ્રવાહ મળે. પણ તમે કહો પ્રવાહ 0 છે એટલે એનો મતલબ શું થયું? આમ જેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગયા એટલા આમ ગયા. તો આમ જેટલો વેગ આવ્યો એટલો જ આમ આવ્યો એટલે વેગ આવ્યો જ નહીં. સરેરાશ વેગ કેવો થઈ ગયો? 0. એટલે ઇલેક્ટ્રોનની અસ્તવ્યસ્ત ગતિને કારણે ઇલેક્ટ્રોનનો સરેરાશ વેગ હંમેશા 0 હોય. ગમે એટલા ઇલેક્ટ્રોન બાંટેલું આમ લખું n ઇલેક્ટ્રોન માટે તેની અસ્તવ્યસ્ત ગતિને કારણે તેનો સરેરાશ વેગ 0 છે. સરેરાશ વેગ એની પાસે છે જ નહીં. એટલે વાસ્તવમાં ઇલેક્ટ્રોન એકય દિશામાં ગતિ નથી કરતા અને વાસ્તવમાં ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે છે. જોજો સમજો ઇલેક્ટ્રોન પાસે સ્થિર નથી. આમ ગતિ તો કર્યા જ કરે આમ અસ્તવ્યસ્ત આમાં પણ કઈ બાજુ? તો જેટલા આમ એટલા જ આમ. અને સામાન્ય રીતે એકય દિશામાં ગતિ નથી થતી. એકય દિશામાં ગતિ નથી કરતી પરિણામ તો સ્થિર જેવું મળે. સરેરાશ વેગ 0 તો આમ લખું ઇલેક્ટ્રોનનો સરેરાશ વેગ સરેરાશ વી. પણ આ કેટલા ઇલેક્ટ્રોનનો સરેરાશ વેગ એ તમે જેટલા લ્યો એટલા 10,000 50,000 1 મોલ 2 મોલ n ઇલેક્ટ્રોન આપણે લીધા તો સરેરાશ કિંમત આમ લખાય કે નહીં? સમેશન ઓફ i = 1 થી n vi બધાના વેગનો સરવાળો 1 થી n સુધી જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે બધાના વેગનો સરવાળો અને એને શું કરો? n વડે ભાંગી નાખો. સંખ્યા વડે ભાંગી નાખો એટલે સરેરાશ કિંમત આવી. પણ આ કિંમત કેવી આવે છે? 0. ક્યારે? જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડેલ નથી
ત્યારે, કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ્યારે લાગુ નથી પાડેલ ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનને ગતિને કારણે પ્રવાહ રચાતો નથી. હાલો હવે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડી અને પ્રવાહ મળે છે એની ગણતરી કરી. બરાબર. હાલો તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડી તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઇલેક્ટ્રોન ઉપર બળ લગાડશે. બળને કારણે ઇલેક્ટ્રોનનો જે આ વેગ મળતો હોય સરેરાશ વેગ 0, એ હવે 0 નહીં મળે. કેમ 0 નહીં મળે? કારણ કે હવે તો ઇલેક્ટ્રોન એક બાજુ ખસતા જાય. એક બાજુ ખસતા જાય એટલે એક બાજુ એનો વેગ મળ્યો. એ જે એક બાજુનો વેગ મળ્યો છે એ વેગ વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે મળ્યો છે એટલે હવે સરેરાશ વેગ 0 થાય છે નહીં. તો કેમ નથી થતો? કારણ કે હવે ઇલેક્ટ્રોન બળ લગાડશે ને એના કારણે બળને કારણે પ્રવેગી ગતિ કરશે. એ પ્રવેગી ગતિને કારણે એનો વેગ 0 થાય છે. તો કેટલા પ્રવેગથી ગતિ કરે? તો વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એના કારણે ઇલેક્ટ્રોને પ્રાપ્ત કરેલ પ્રવેગ, એટલે ઇલેક્ટ્રોને કેટલો પ્રવેગ મેળવો હોય તો પ્રવેગ એ બરાબર એના ઉપર લાગતું બળ છેદમાં એનું દળ, એના ઉપર લાગતું બળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બળ કેટલું લગાવે -E × E. ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર ઋણ, વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે ઇલેક્ટ્રોન ઉપર લાગતું બળ Q × E. Q એટલે -E અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર E. એટલું બળ લાગે એને દળ વડે ભાંગી નાખો તો આટલો પ્રવેગી ગતિ કરે. હાલો આટલા પ્રવેગથી ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે છે. આ ઇલેક્ટ્રોન કઈ દિશામાં ગતિ કરશે તો એ પાછું જોઈ લો તમે. જો આ પ્રવેગ આ માઇનસ નિશાની એમ દર્શાવે છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને પ્રવેગ બે વિરુદ્ધ દિશામાં હોય. પ્રવેગ સદિશ રાશિ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ રાશિ, બેની દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ, એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતા છે. જો આકૃતિમાં તમે આકૃતિની અંદર જુઓ તો જો પહેલા ઇલેક્ટ્રોન બી થી બી ડેશ ઉપર જાય, આમ ખસે ને, આમ ખસે છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ ગતિ કરે છે. કેને કારણે? વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ બાજુ? આ બાજુ. વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ઇલેક્ટ્રોનના ગતિની દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, જે તમને આ ઋણ નિશાની દર્શાવે છે. બરાબર. હવે આ પ્રવેગી ગતિના કારણે એનો જે ડ્રિફ્ટ વેગ છે ગણતરી કરવાની. તો એ ડ્રિફ્ટ વેગની ગણતરી કઈ રીતના કરવી? તો આ બધી જે અથડામણ મેં દર્શાવી ને, અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જાય, અહીંયાથી અહીંયા જાય, તો જો આ બે અથડામણ વચ્ચે અચળ વેગથી સુરેખ પથ ઉપર ગતિ કરે. જેવો અથડામણ થાય એટલે વળી બીજા નવા કંઈક વેગથી ફરી સુરેખ પથ ઉપર ગતિ કરે. એટલે બે અથડામણ વચ્ચે એનો વેગ અચળ છે. પણ જ્યારે તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પડો ને ત્યારે બે અથડામણ વચ્ચે એનો વેગ અચળ ન હોય. તો હવે બે અથડામણ વચ્ચે એનો વેગ નવો પ્રાપ્ત કરશે. તો એ નવો કેટલો વેગ પ્રાપ્ત કરશે એ વેગ આપણે શોધવાનો છે. બરાબર. તો એના માટે તમારે જોવું પડે કે આ બે અથડામણ વચ્ચે એનો વેગ કેટલો છે. તો એનો વેગ કંઈક હશે, એને આપણે કહી દઈશું VI. આ રહ્યો એ જ એની સરેરાશ કિંમત 0 કરી. આપણે જે આ સરેરાશ કિંમત 0 કરી શું છે? બધા અથડામણનો વેગ લીધો એટલે 0 થઈ ગયું. તો એક અથડામણમાં તો આટલો વેગ છે. હવે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે તો આટલા પ્રવેગથી ગતિ કરશે એટલે આ વેગ બદલાય છે, તો નવો વેગ પ્રાપ્ત કરશે. તો નવો વેગ ક્યાં લગી પ્રાપ્ત કરે? તો નવા વેગની ગણતરી તમારે બીજા અથડામણ સુધી જ કરવાની. કેમ? કારણ કે બીજા અથડામણે તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં નવો વેગ મળે, પણ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે જે નવો વેગ પ્રાપ્ત થાય એ ગણવો હોય. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે જે નવો વેગ પ્રાપ્ત થાય એ તો તમારે આ અથડામણથી આ અથડામણ વચ્ચે જ મળી જાય છે. એમાં અથડામણ થાય એની જરૂર નથી. એટલે આ બે અથડામણની વચ્ચે અહીંયાથી ગતિની શરૂઆત કરી અચળ વેગથી, અહીંયા પહોંચવા આવે હજી અથડામણ ન થાય ત્યારે એનો વેગ અહીંયાથી શરૂઆત કરી હતી ત્યારે કેટલો હતો અને અહીંયા પહોંચ્યો ત્યારે કેટલો થયો એ ગણતરી કરવી છે. બરાબર. હવે તો એ ગણતરી કરવા માટે પાછો આપણે સમય લેવો પડશે કે આ બે અથડામણ વચ્ચે કેટલો સમય લાગ્યો. તો આપણે દાખલા તરીકે લઈ લઈએ. ધારો કે આઈમાં ઇલેક્ટ્રોનનો બે અથડામણ વચ્ચેનો અચળ વેગ VI તથા બે અથડામણ વચ્ચે
લાગતો સમય ti છે. બીજો સમજો, મેં શું કીધું કે બે અથડામણ વચ્ચે એટલે અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા પહોંચે ને એનામાં વચ્ચે કેટલો સમય લાગે? આટલો સમય. એટલા સમયમાં એની પાસે કેટલો વેગ હતો અને કેટલો વેગ થયો? તો એની અહીંયાથી આટલા સુધી ગતિ કરી એટલે એ આટલા અચળ વેગથી ગતિ કરે વી આઈ જેટલા. પણ હવે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે પ્રવેગી ગતિ કરશે એટલે આ વેગમાં ફેરફાર થાય છે, એ વેગમાં ફેરફાર થાય, નવો વેગ આવે એ વેગ આપણે શોધવાનો છે. બરાબર? હાલો, તો ટીઆઈ સમયમાં એને પ્રાપ્ત કરેલો નવો વેગ, ટીઆઈ સમયમાં પ્રવેગી ગતિને કારણે તેણે પ્રાપ્ત કરેલ વેગ એને હું કહી દઉં વી ડેશ. આટલા વેગથી ગતિ કરે છે, અચળ વેગથી, બે અથડામણ વચ્ચે જ, આમ તો અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે છે. બરાબર? પણ હવે બે અથડામણ વચ્ચે વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે પ્રવેગી ગતિ કરશે. પ્રવેગી ગતિ કરે એટલે આ વેગ બદલાય. આ બિંદુએ વેગ એનો વીઆઈ હોય, આ બિંદુ સુધી વીઆઈ વેગ રહે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન હોય તો. પણ હવે આ બિંદુએ પહોંચે એટલે વેગ નવો મળશે. એ કેટલો મળશે? આ સૂત્ર મુજબ, જેને આપણે કીધું વી ડેશ. તો વી ડેશ બરાબર વીઆઈ, શરૂઆતનો વેગ v0 બરાબર શું છે? વીઆઈ પ્લસ એ પ્રવેગને આપણે એ જ કીધો છે. સમય કેટલો કીધો તો ટીઆઈ. આપણે આટલા સમયમાં આટલો વેગ હતો એમાંથી નવો વેગ મળ્યો છે. આટલો વેગ હતો, આટલા સમયમાં નવો કેટલો વેગ થયો તો આટલો થયો. હાલો કિંમત એમાં મૂકી દઈ, પ્રવેગની કિંમત મૂકો. તો વી ડેશ બરાબર વીઆઈ પ્લસ પ્રવેગ. આ રહ્યું સમીકરણ નંબર 1 આપી દેવાનો. તો આને સમીકરણ નંબર 1 આપી દેવાનો. આ સરેરાશ વેગ 0 છે. આ સમીકરણ નંબર 2 પ્રવેગ. હાલો કિંમત પ્રવેગ માઇનસ સ્મોલ ઈ કેપિટલ ઈ અપોન એમ ઇન્ટુ ટીઆઈ. તો આને આમ લખીએ કાંઈ વી ડેશ બરાબર વીઆઈ પ્લસ ઓર માઇનસ માઇનસ સ્મોલ ઈ કેપિટલ ઈના છેદમાં એમ ઇન્ટુ ટીઆઈ. આટલો વેગ હતો એમાંથી આટલો વેગ થઈ જાય. ક્યાં? બે અથડામણ વચ્ચે. હવે તમે વિચારો કે બે અથડામણ વચ્ચે આપણે આ ગણતરી કરી છે ઇલેક્ટ્રોનના વેગની, એક ઇલેક્ટ્રોનની. બધા ઇલેક્ટ્રોન માટે આવે. બરાબર? બધા ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ એક સરખો ન હોય, જુદો જુદો હોય એટલે એ પ્રમાણે જુદો જુદો ફેરફાર આવે. આ વેગ બધાને જુદો હોય. આ તો પદ બધા સરખું આવે. હા, પણ તમે આકૃતિ છે એની અંદર જુઓ, જો આ બે અથડામણ વચ્ચે આપણે ગણતરી કરી, બરાબર? તો આ અથડામણ વચ્ચે, આ અથડામણ વચ્ચે, આ અથડામણ વચ્ચે, બધા અથડામણ વચ્ચે લાગતો સમય એક સરખો નથી. આપણે શું કીધું કે આ બે અથડામણ વચ્ચે લાગતો સમય કેટલો? તો ટીઆઈ. હવે આ અંતર વધારે છે તો આમાં સમય હોય એના કરતાં આમાં સમય ઓછો થાય. વળી આમાં સમય એના કરતાં વધારે થાય, પણ આના કરતાં ઓછો થાય. વળી આમાં જુદો થાય. એટલે બે અથડામણ વચ્ચે બધામાં લાગતો સમય એક સરખો નથી. ઘડીકમાં વધે, ઘડીકમાં ઘટે, ઘડીકમાં વધે, એવું થાય. આ સમય તો બદલાય, બે અથડામણ વચ્ચેનો સમય, વેગ એ બદલાય. બે અથડામણ વચ્ચે અચળ રહે, પણ આ અથડામણમાં જે વેગ હોય એના કરતાં વળી આમાં નવો આવે, વળી એમાં આમાં નવો આવે. દિશા તો બદલાય જ છે, મૂલ્ય એ બદલાય. અમુક વાર મૂલ્ય ન બદલાય, ખાલી દિશા બદલાય, એટલે આ વેગ તો બદલાય, સમય એ બદલાય. તો જે બદલાય છે એની સરેરાશ કિંમત લેવી પડશે. તો આપણે એ બેની સરેરાશ કિંમત લઈ લઈ. બરાબર? તો બે અથડામણ વચ્ચેનો જે સરેરાશ સમય છે એ સરેરાશ સમયને આપણે શું કહી દઈએ? જો અમુક વાર વધારે છે, અમુક વાર ઓછો છે, અમુક વાર વધારે છે, વળી અમુક વાર ઓછો, આ બધાનો સરેરાશ સમય લઈ લઈએ. વધારે ઓછાની સરેરાશ કિંમત, સરેરાશ સમયને આપણે આવું કહી દઈએ. ટીઆઈની સરેરાશ કિંમત, સરેરાશ ટીઆઈ બરાબર ટો લેતા. બે અથડામણ વચ્ચેનો સરેરાશ સમયને આપણે શું કીધું? ટોર્કની સંજ્ઞા ટો. બરાબર? હાલો આની હું સરેરાશ કિંમત લઉં તો સરેરાશ વી ડેશ બરાબર સરેરાશ વીઆઈ માઇનસ સરેરાશ સ્મોલ ઈ કેપિટલ ઈના છેદમાં એમ ઇન્ટુ ટીઆઈ. ચાલો, સરેરાશ વી ડેશ સરેરાશ વીઆઈ. વીઆઈ એટલે બધા ઇલેક્ટ્રોનનો સરેરાશ વેગ.
ક્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરી વાળો હતો યાર એ ઇલેક્ટ્રોનનો સરેરાશ વેગ વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં તો 0 છે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીને કારણે વેગ થયો આ ગેરહાજરીનો વેગ છે બરાબર વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં તેનો સરેરાશ વેગ 0 હતો જ એટલે આ 0 માઇનસ હવે આની અંદર જો જે બદલાતી હોય ને એની સરેરાશ કિંમત આવે E એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર તો કંઈ બદલાવાનું નથી કેપિટલ E એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય બદલાવાનું નથી કારણ કે વોલ્ટેજ બેટરીનો વોલ્ટેજ અચળ હોય તો એ અચળ હોય એ માટે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ નથી બદલાવાનું TI એટલે બે અથડામણ વચ્ચેનો સમય બદલાય દરેક અથડામણમાં નોખો તમારે આની સરેરાશ કિંમત લેવાની એટલે આવું થાય સ્મોલ E કેપિટલ E ના છેદમાં m સરેરાશ TI અને એ સરેરાશ કિંમત આપણે આટલી કીધી તો લખી નાખો સરેરાશ V ડેશ બરાબર માઇનસ સ્મોલ E કેપિટલ E ના છેદમાં m સરેરાશ TI એટલે 2 અને આ જે સરેરાશ વેગ મળ્યો વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં આને જ કહેવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ સમીકરણ નંબર 3 શું કહેવાય ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ 2 માર્કની અંદર તમને પૂછાઈશ ઇલેક્ટ્રોનના ડ્રિફ્ટ વેગનું સમીકરણ મેળવો તો ઇલેક્ટ્રોનના ડ્રિફ્ટ વેગનું સમીકરણ આ મેળવું આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં બે અથડામણ વચ્ચે જે ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ મળ્યો છે એ ઇલેક્ટ્રોનના વેગને શું કહેવાય સરેરાશ વેગને ડ્રિફ્ટ વેગ કહેવાય જે 0 નથી પણ જો વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરી હોય તો એ વેગ 0 થઈ જાય કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં આ સરેરાશ વેગ છે બરાબર એ સરેરાશ વેગમાં આ પદ આવે જ નહીં આ 0 થઈ જાય આ વેગ તો 0 છે એટલે આ 0 થઈ જાય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં આ વેગ તો 0 જ છે પણ આ નવું પદ આવી ગયું વિદ્યુત ક્ષેત્રની પ્રવેગી ગતિના કારણે એના કારણે આ વેગ 0 નહીં થાય અને એ વેગ 0 નહીં થાય એટલે એ વેગ તો કંઈક મળવાનો જ છે ગમે એ દિશામાં જે દિશામાં એ વેગ હોય એ દિશામાં ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતા હોય અને એને કારણે પ્રવાહ રચાય અને એ કઈ દિશામાં હોય એ તમને કહી દઉં આ માઇનસ નિશાની વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં જોઈએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે દિશામાં લાગુ પડો ઇલેક્ટ્રોન એની વિરુદ્ધ દિશામાં ખસતા જાય અને ખસતા ખસતા આગળ વધે એને કારણે પ્રવાહ રચાય છે જેને વિદ્યુત પ્રવાહ કહેવામાં આવે છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન સીધી ગતિ નથી કરતા અથડામણ કરતા કરતા આગળ વધતા જાય આમ ખસે ખરા પણ અથડામણ કરતા કરતા એ અથડામણ કરતા કરતા આમ ખસતા જાય ને એના માટેનો જે વેગ છે એને કહેવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ હવે તમને પાસે બીજી થિયરી એવી રીતના પૂછાય કે ઇલેક્ટ્રોનના ડ્રિફ્ટ વેગનું સમીકરણ લખો એટલે આ સૂત્ર ખાલી લખી જ નાખો માઇનસ સ્મોલ E કેપિટલ E ના છેદમાં m ઇન્ટુ ટો આ જે ટો છે TI જેને આપણે એવું કંઈક નામ આપ્યું છે સરેરાશ TI બરાબર ટો શું છે બે અથડામણ વચ્ચેનો સરેરાશ સમય જેનું બીજું નામ છે રિલેક્સેશન સમય અને બીજું નામ શું છે અથવા રિલેક્સેશન સમય બે અથડામણ વચ્ચેનો સમય પણ બધે સમય તો સરખો નથી ઘડીક વાર તો અથડામણમાં વધારે છે ઘડીક વાર ઓછો છે તો બે અથડામણ વચ્ચેનો સરેરાશ સમય જેને શું કહેવામાં આવે છે રિલેક્સેશન સમય અથવા બે અથડામણ વચ્ચેનો સરેરાશ સમય બરાબર હવે તમને એવી રીતના પ્રશ્ન પૂછશે આગળ 2 માર્કમાં બીજી થિયરી ઇલેક્ટ્રોનના ડ્રિફ્ટ વેગનું સમીકરણ લખો આ રહ્યું તેના પરથી અવરોધકતાનું સમીકરણ મેળવો અથવા વાહકતાનું સમીકરણ મેળવો 2 માર્કમાં બીજી થિયરી બરાબર એટલે પહેલાં તો ડ્રિફ્ટ વેગની ગણતરી એટલે ડ્રિફ્ટ વેગ એટલે જે ઇલેક્ટ્રોનનો સરેરાશ વેગ 0 હતો એ સરેરાશ વેગ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં 0 નથી તો કેટલો છે એ આટલો ટૂંકું ટચ હવે એ વેગ 0 નથી એટલે એ જે વેગ જેટલો હશે એ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરશે જે પ્રમાણે ગતિ કરશે એ પ્રમાણે પ્રવાહ રચાય છે એની ગણતરી આપણે કરવાની બરાબર તો હવે આની આગળ આપણે જોઈ કે ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ પરથી અવરોધકતા કઈ રીતને મળે છે અને વાહકતા કઈ રીતના મળે છે